अगर तुसीं विस्तार नाल पढ़ना चाहते हो तो इन्हां स्वैजीवनियां नूं मेरा जिहड़ा टैलीग्राम चैनल है पंजाबी लैक्चर केडी सर उहदे उत्ते पा देवांगे बई, तुसीं सारियां स्वैजीवनियां पढ़ लिओ। नानक सिंह दी स्वैजीवनी तो पाई हुई है बई, तुसीं उहदे चों मेरी दुनिया है जो जिहड़ा नावल पाए है उहदे नावलों दे विच मेरी दुनिया लिखिया होया वो मेरी दुनिया स्वैजीवनी ही है नानक सिंह दी, तुसीं उत्थों पढ़ सकते हो। हुण आपां गल करदे हां नानक सिंह दी स्वैजीवनी मेरी दुनिया। इस विच निजी जीवन, समाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और सभ्याचारक स्थितियों का वर्णन है। वैसे देखा जाए तो हर स्वैजीवनी के अंदर होंदा है। इस तरीके नानक सिंह ने भी वर्णन किया है। बचपन का नाम हंसराज, ज्ञानी बाघ सिंह के कहण ते जिहड़ा नाम है हंसराज तो नानक सिंह रख लिया। नानक सिंह के बारे अगर मैं तुहानूं कहां, तुसीं विस्तार नाल अगर देखना, नानक सिंह नॉवलिस्ट है जिहड़ा, जो आप कराया तो काफी विस्तार नाल दसिया गया, हर एक चीज दसी गई है। इत्थे सिर्फ गल करांगे स्वैजीवनी की। इस विच नावल वांग निक्कियां निक्कियां कहानियां नूं लड़ीवार जोड़िया गया है। इस विच नानक सिंह ने अपने निजी जीवन, समाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सभ्याचारक स्थितियों का वर्णन किया है। स्वैजीवनी के 5 भाग है। किहड़े किहड़े? बचपन तो जवानी तक, जीवन राह ते मिले कुछ व्यक्ति, सन 47 दे असरां हेठ, फुटकल, मेरा घरोगी जीवन, ये 5 भाग ने इहदे अंदर शामिल ने। इन्हां 5 भागां दे अंदर फिर सिरलेख दे रखे पई। इस तरीके नाल उसने अपनी स्वैजीवनी लिखी है। पहला मोटे मोटे 5 भागां च वंडिया, फिर 5 भागां बचपन तो जवानी तक, उनके अंदर फिर कई सिरलेख दिते है। इस स्वैजीवनी दे अगर ऑल ओवर आपां सिरलेख वेखीए, जिहड़े मुख सिरलेख ने वो है मेरी मां, मेरी जिंदगी विच पहला रोमांस, सिद्ध बाबा कौन सी, फिर सिद्ध बाबा कौन सी उनके बारे सिद्ध बाबा थले दे रखे है भाई, सारी कहानी दिती हुई है। क्योंकि सारी अगर नावल पढ़ांगे तो बहुत समा लग जाएगा, सारी स्वैजीवनी पढ़ांगे तो काफी समा लग जाएगा। तुसीं स्वैजीवनी है जो वो डाउनलोड करके अपने टैलीग्राम चैनल ते पढ़ सकते हो। भाई नावल पुजारी की कहानी का पिछोकड़, अमृतसर तो पेशावर तक, जेल यात्रा, जिंदगी का नवे सिरे तो आरंभ, मेरी जन्म भूमि ते मासी बोली, जीवन राह ते मिले कुछ व्यक्ति, प्रीत नगर विच 8 साल जिहड़े गुजारे उनके बारे दसिया, शोभा सिंह आर्टिस्ट के बारे, कल्लो, उस्ताद रंगा सिंह, ज्ञानी शेर सिंह, एक दोस्त नाल वार्तालाप, बलराज सानी, 3 लोगों के नाल जिहड़ी उनकी मुलाकात हुई, जो विचार हुए वो उसके अंदर लिखे हुए हैं। एक माया दे 3 नाम, मन ते शरीर की बीमारी, अलविदा धर्मशाला, बंद करो लहू नान लहू धोना, इंसान हैवान, की मैं नास्तिक हाँ, मैं किवें लिखदा हाँ, मैं संत किवें बनिया, पुट्ठी खोपरी, मेरा घरोगी जीवन, फिर व्यापार दा झमेला, मैं जर्नलिस्ट बनिया। ये मुख मुख सरलेख है जिन्हां दे हेठ इन्हां सरलेखां तो संबंधित है जिहड़ी कहानी के रूप में, जिवें कहानी चलती है, कोई नावलकार सीगा, जिवें नावल चलती है, जिवें कहानी चलती है, उवें इन्हें अपनी स्वैजीवनी नूं तोरिया है। कथा रस भरपूर है, पढ़न के नज़ारे आ जाएंगे, पढ़ के वेखियो। यह स्वैजीवनी अपनी नन्नी भैन कल्लो अते बेटी अजीजा नूं समर्पित है। नन्नी भैन कल्लो ते बेटी अजीजा नूं समर्पित। बेटी अजीजा लई मेरी दुनिया शब्द वरतिया है भाई, बेटी अजीजा लई भाई ओ मेरी दुनिया है। अपने परिवार लई जिवें कहंदा भाई मेरी दुनिया, तो समर्पित की नन्नी भैन कल्लो ते बेटी अजीजा नूं, और बेटी अजीजा लई मेरी दुनिया शब्द वरतिया। ध्यान देण जो गल, शैली देखो गल्पकार सीगा ते काल्पनिक, वर्णात्मक ते बिरतांतक, क्योंकि गल्प के बिरतांत वर्णन होंदा बड़ा तकड़ा भाई। इस कारण की है, काल्पनिक
वर्णात्मक ते बिरतांतक। नानक सिंह दा पहला ते आखिरी प्यार सवित्री नाल पई। नानक सिंह ने नावलों वांग अपनी स्वैजीवनी विच भी सिद्ध बाबा नाम दे पात्र का जिक्र किया है। जो मुख सिरलेख जो आप पढ़िया उहदे विच नाम आया सी सिद्ध बाबा कौन, उनके बारे दसिया होया है, जिक्र है। चौथे भाग च पाठकों के सवालों का जवाब है जो वो दिता गया है। भाई अगली जिहड़ी स्वै जीवनीकार है अमृता प्रीतम और उसकी स्वै जीवनी रसीदी टिकट बारे। रसीदी टिकट लेखिका ने जिंदगी के 4 पड़ा दसे। लेखिका की जिंदगी के 4 पड़ा। पहला अचेतन, चेतन, दलेरी ते इकल्लापन, इकलता, उसके बारे दसिया है। आरंभ शुरुआत की गल कर रही है कि कई बार शुरुआत कित्थों होती है, खत्म कित्थे होता है। इंटरव्यू च गल्लां पूछ ली जाती है, चाहे कोई कह दिंदा है कि मैं जी पढ़न का शौक है, फिर वो कहते की पढ़िया, जो स्वै जीवनी कह दे या कुछ भी कह दे तो पूरी थोड़ा मनपसंद की है तो वो कहेंगे, वो पूछ लेंगे शुरू कित्थों हुई, खत्म कित्थों हुई, फिर ही तो पता लगता है ना की पढ़िया। आरंभ है जेड़ा वो कित्थों दा। खुशवंत सिंह ने लेखका नूं एक बार कहा, तेरी जीवनी की है, बस एक हादसा, लिखण लगे तो रसीदी टिकट की पिठ उत्ते लिखी जाए। अमृता प्रीतम अगों की कहती है, वो की सोचती है कि लिखती है, रसीदी टिकट शायद इसलिए कहा। खुशवंत सिंह ने मेरी स्वैजीवनी नूं रसीदी टिकट शायद इसलिए कहा क्योंकि बाकी टिकटां दा रूप शायद बदलता रहता है, पर रसीदी टिकट का जिहड़ा आकार है वो निक्का जिहा रहिंदा है। नावलां ते लिखतां दी कच्ची रसीद नूं पक्की करन लई इत्थों जिहड़ी है आरंभ होंदा है। होर रसीदी टिकट के पैरियां दे कुछ खास सिरलेख है जीवनी के अनुसार पई। उहदे विचों सिरलेख मैं दस्सना, क्यामत दा दिन सिरलेख है, फिर उसके बारे दस्सिया। पहला सुपना, अपने पहले सुपने बारे दस्सिया। होनी दा परछावां, जिहड़ी होनी उहदे नाल बीती उहदे बारे दस्सिया। तकदीरी सुपना, सुपने बारे दस्सिया। 16वां वरा, मेरा 16वां वरा, भाई मेरे 16वें वरे बारे दस्सिया। देखो पड़ा दर पड़ा अगे वध रही है। फिर उहदा परछावां, चुप दा एक दायरा, नफरत दा एक दायरा 1947, फिर 1947 बारे, कल्पना दा जादू, 900 मील, अखरां दे छावें, एक कहानी नहीं, 1959 की एक खबर। देखो 47 तो लैके हुण गां वधदी जा रही है। एवें अपने जीवन का भी कैवें मैं जन्मी और कैवें करते करते मैं वड्डी साहित्यकारा बनी, कैवें 47 के वंड बारे और उस तो अगे दी गल। फिर ताशकंद, उस बारे विचार है। 20 साल लंबा सुपना, अद्धी रोटी पूरा चंद, एक तकदीरी वाकया, उस वाकया का वर्णन है भाई। नरोल औरत, गुरबख्श सिंह जी बारे, 500 वरे का सफर, सजाद हैदर बारे लिखे। ककनूसी नस्ल सिरलेख हुए, फिर लिखे है भाई। एक रात एक दिन, एक नजम, कई हजार चाबियां, एक नजम है कई हजार चाबियां, उनके बारे। मेरे वीर शमीर, शिकवा, जियारत, कोरा कागज, जिंदगी दी इबारत, मुल्ला दी मसीत तो लैके पैरिश तक, अवतार, इतिहास ते पुराण। ये जिहड़े बिंदु ने इन्हां सिरलेखां दे हेठ इन्हें फिर अपनी जीवनी है लिखी है। बिंदुवार थोड़ा दसता ताकि तुहानूं चानना जो हो जाए। तुसीं जदों पढ़ो या तुसीं जदों स्वै जीवनी पढ़ लोगे, ये 5 स्वै जीवनी है, तुसीं पढ़ लियो भाई। जो डीपली क्वेश्चन दिता था इहदे विचों आ सकदा है। ये मैं सिरलेख दी नोट्स बनाए ना तो मैं सिरलेख लिख छड्डे, क्योंकि जेडे लोग जीवनी पढ़ लेंगे फिर जो सिरलेख पढ़नगे ना पूरी जीवनी की फोटो उन्होंने सामने आ जाएगी। भाई इस तरीके की जीवनी है कि इस कारण इस तरीके बनाया। तुम जैवें ही सारी सहजीवनी पढ़ोगे, पढ़ने तो बाद फिर दोबारा दोबारा पढ़ने की लड़ नहीं। जैवें ही आप नोट्स मेरे वाले चकोगे और तुम दोहराओगे, सारी सहजीवनी है मेरे वांगू बिल्कुल फोटो एकदम क्लीयर हो जाएगा, बिल्कुल साफ। उदों बड़े तुहाडे लई जोग साबित होणगे।
वरना वैसे भी देख लो कोई विचों पुछ लेंदा टॉपिक या कुछ भी संबंधित बिंदु तो पुछदा है, तो आपां नूं दिक्कत नहीं आवेगी। कुछ होर अंश की गल करते हैं। लेखका दे माता पिता दोवें पंजखंड भसौड़ दे स्कूल विच पढ़ाउंदे सन। देखो सारी स्वैजीव नूं तो बोलना बहुत मुश्किल है, कुछ अंश लै लैंदे आ। स्कूल दे मुखी बाबा तेजा सिंह दियां बेटियां जो कि लेखका दे माता पिता कोल पढ़दियां सन, लेखका दे माता पिता लई अरदास कीती कि हे जहान दिवाली साडे मास्टर दे घर एक बच्ची बख्शो। कितना प्यारा देखो बई। फिर उस सुफने का जिक्र सी, उस विचों कुछ अंश बई। लेखका ने सुफनिया का बहुत जिक्र किया है। सुफने विच वो की करती है बई, मुड़ मुड़ के कोई कंडा दिसदा है जिथे उच्चा सरकंडा उगया होया है। सुफने विच आके उसनू कोई लुकण मिची विच लभदा सी। चौके विच नानी दा राज सी पई, नानी दी बहुत चलदी सी चौके चूल्हे दे विच। कहंदी मैं पहली बगावत कदों की? पहली बगावत उदों जदों चौके दी परछत्ती उत्ते 3 गिलास बाकी भांडियां नालों छेक के एक पासे गुठ विच रखे सी। मैं पूछया कि आ गिलास किस लई ने? तां मेरी नानी ने मैनूं दसिया आ गिलास मुसलमान दोस्तां लई अड रखे गए ने कि पिट ना जाण। लेखका भुखे रह के नानी नाल लड़ के जातिवाद दा जिहड़ा भेद है उसनूं मटाया, सारे गिलासां नूं इकट्ठा कीता। भई हुण साडे घरे जातिवाद है जिहड़ा ਉਹ नहीं होवेगा, किसे नाल वितकरा नहीं होवेगा, भांडे सांझे होणगे, जिहड़ा ਉਹ आवेगा ਅਸੀਂ भी उस विचों खावांगे पीवांगे और ਉਹ भी। अगे लेखका ने एक परछावां दा नां राजन सोचिया। भाई 1936 ਦੇ ਮੁੱਢ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਉਸਨੂੰ 1936 ਚ ਮੁੱਢ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਉਹਨੂੰ महाराजा कपूरथला सी उन्हें इनाम दिता बई, और महारानी नाभा सी उन्हें एक साड़ी पार्सल करके भेजी सी इन्हां नूं, अमृता प्रीतम नूं। उस तो अगे चलिए कुछ होर अंश लै लैंदे आ दिलचस्प। घर विच सौण वेले कीर्तन सोहिला करन दा नेम सी। जदों लेखका 11 वरिया दी सी उसदी मां गुजर गई ते लेखका ने कीर्तन सोहिले दा नेम छड़ दिता। माता दी सहेली दा नां प्रीतम कौर सी। लेखका नूं हर वरे पिता डलहौजी लै जांदे सन। पिता दा एक सुपना सी लेखका नज़म लिखे, क्योंकि उनका प्यो भी लिखदा सी भाई अमृता प्रीतम दा। और शुरुआती दौर ते उन्हें अपने प्यो दे असर हेठ लिखना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे पड़ा दर पड़ा वधी गई। इस बारे अपना कविता भाग दा वीडियो है, उस विच पड़ा दर पड़ा सारा कुछ दसिया होया भाई, उत्थों तुसीं लाहा लै सकदे हो। 1946 के अंदर उनका बापू है जिहड़ा गुजर गया। लेखिका अपने पिता जी नूं दार जी कह के बुलाउंदी सी। 1947 विच चलदी गड्डी विच नज़म अज अखां वारसां नूं किते कबरां विचों बोल लिखी। 16वां वरा लेखिका की जिंदगी विच सब तो खास वरा सी। इस बारे उस वरे दे बारे लिखिया है। और 1960 का वरा जिंदगी का सब तो उदास वरा सी। इस समय जिंदगी दियां सब तो उदास नज़मां उसने लिखियां ने। अवतार लेखका दी दोस्त सी पई, जिसनों पहली बार रसीदी टिकट छप्पण ते रसीदी टिकट बारे लिखिया। उन्हें की लिखिया को अवतार उनकी फ्रेंड ने, तैनू तां सब पता है, वेख आपां दुनिया नूं ही अपने जख्म दिखा दिते। भी लोकां दसदा मैं की, क्योंकि जिहड़े लिखारी हो जाते कवि हो जाते हैं वो फिर भाई बेशरम होंदे हैं वैसे एक नंबर के। वो फिर अपना आपा नहीं लुकाते। जो अपना आपा लुकाणगे फिर काहदे कवि हो गए, जो अपना सच ही ना लिख सके सचेत रह के। सचेत बड़े रहंदे, क्योंकि सच जदों बोलो ना तुसीं तां सचेत रहना है। सच बोलते सच बोलो, बोलना है, पर बोलते वक्त सचेत रहो, क्योंकि ये बहुत खतरनाक काम तुसीं करन जा रहे हो। बोलो, बोलना भी चाहिए, सच रहना, बोलो, सच लिए खड़े हो, पूर्ण तौर पर सचेत रहो, सचेत होके बोलो भाई, मेरा कहने का भाव है। 1988 विच लेखका बरपेता के सम्मेलन विच भाग लैणगे। लेखका है जिहड़ी राज्य सभा की मैंबर भी रही है भाई।
ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਕੇ ਵਰਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਮਰੋਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਭਈ। ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਭਈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਹੈ ਭਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਆਹਿਆ ਵਰਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਭਈ ਕਈ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨਦੀ ਵੀ ਸੀ ਭਈ ਹਾਂ ਹੈ ਭਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਰੋਜ਼ ਹੈ ਭਈ, ਉਹਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆਈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਮਰੋਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਇਸਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ ਭਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਭਈ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਲੋਚਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਵਿਤਰੀ ਹੈ ਭਈ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਕਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੈਗਾ ਭਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਖੀਰਲਾ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਮਰੋਜ਼ ਦੀ ਅਡੋਲਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹਿਲ ਪੰਗਰ ਗਈ ਸੀ। ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਰਾਦ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਈ। ਇਹ ਅਖੀਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ 25 ਜੂਨ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਲਿਖੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਇਹਦੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀਕਾਰਾ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੂੜਾ ਕਬਾੜਾ ਤੇ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਦੋ ਇਹਦੀਆਂ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਮੈਂ ਪਾ ਦੂੰਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ 7 ਕਾਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਿਕਚਰ ਭਾਈ। 1985 ਵਿੱਚ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਭਾਈ ਇਸ ਨੂੰ। ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਲਈ 1985 ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕਲਕੱਤਾ ਦੁਆਰਾ 1989 ਚ ਅਵਾਰਡ। 1990 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਸਪਤਾਹਿਕ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਪੀ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਸ ਨੇ ਹੈਨਰੀ ਜੇਮਸ ਦੀ ਪੋਰਟਰੇਟ ਆਫ ਦੀ ਲੇਡੀ, ਹੌਥਰਨ ਦੀ ਸਕਾਰਲੈਟ ਲੈਟਰ ਅਤੇ ਐਮਰਸਨ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਬੰਧ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ। ਹੈਨਰੀ ਜੇਮਸ ਦੀ ਪੋਰਟਰੇਟ ਆਫ ਏ ਲੇਡੀ ਇਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੌਥਰਨ ਦੀ ਸਕਾਰਲੈਟ ਲੈਟਰ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਐਮਰਸਨ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਬੰਧ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸੂਲੀ ਤੇ ਲਟਕਦੇ ਪਲ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 14 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਾਵਲਿਟ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਐਂਡ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਈ ਲਈ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ।
ਚਾਨਣ ਮੁਣਾ ਜਿਵੇਂ ਚੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਤੀਆਂ ਦਾ ਚੌਕ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੌਕ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਿੱਲਰ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੱਤੀ ਜਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ। ਉਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਅਮਨ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਉਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਜੋ ਉਹਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਉਹਦੇ 7 ਕਾਂਡ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਡ ਹੈ 101 101 ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਕੈਂਡੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ। ਮਾਂ ਧੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਧੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਿਖਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 101 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਕੈਂਡੀ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਹੈ ਮਾਂ ਧੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਸਫੇਦ ਤੇ ਕਾਲੀ ਹਵਾ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਦੂਜਾ ਕਾਂਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਤੀਜਾ ਹੈ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼। ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉਪਖੰਡ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਨਕਾ ਘਰ, ਲਾਹੌਰ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਦਿੱਲੀ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਕ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਵਾਂਗੂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਵੀ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਦਿੱਲੀ ਚ ਰਹੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਆ ਤੀਜਾ ਕਾਂਡ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼। ਵੈਸੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਵਾਂਗੂ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਬਈ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਹਜੂਮ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਹੈ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਹਜੂਮ। ਰੂਪੀ ਟ੍ਰੇਡ ਪਰਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਨ ਲਗਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗਿਆਨੀ ਜੇਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਘੋਗਾ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਬਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਘੋਗਾ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ। ਘੋਗਾ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਘੋਗਾ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਨੀਸ ਕਸਤੀਰ, ਸਤਨੀਸ ਕਸਤੀਰ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਬਈ, ਕਿਵੇਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਸਾਥ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੀ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ 7ਵਾਂ ਕਾਂਡ ਹੈ ਕਿੱਸਾ ਇੱਕ ਕਿਆਮਤ ਦਾ, ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਕਿੱਸਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਔਰਤ ਦਾ ਜਲੀਲ ਹੋਣਾ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਆਹਿਆ ਦਾ ਸੀ ਭਾਈ, ਵਿਆਹਿਆ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੌਜ ਬਹਾਰਾਂ ਲਈ ਅਗਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈਗੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਲਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰਲਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਪੈਰਲਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਜੋਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਆਹ ਵਰਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਅੜਚਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ
और उस ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਲੀਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਭਈ। ਔਰ ਅੰਤ ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਛੱਡਤਾ। ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਭਈ। ਇਹ ਅਖੀਰਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਆਮਤ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੀ ਹੀ ਬੋਲਡ ਬਈ ਸੀਗੀ, ਇੰਨਾ ਬੋਲਡ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਲੇਖਕ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਿਆ ਜਿੰਨਾ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਲਾਊਡ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜੀਵਨੀ ਸੀ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਪੇਸ਼ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਭਾਈ ਇਹਨੇ, ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪੱਤਰ ਨਾਗਮਣੀ ਚ ਛਪੀ। ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਭਾਈ। ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਈ। ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਭਾਈ। ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ YouTube ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੜਾ ਉਹ ਬਿੰਦਾਸ ਹੈ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਵੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਰਾਈਟਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਖੁੱਲ ਮਾਣਦੇ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਣਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਕੈਦ 'ਚ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ 4 ਗੁਣਾ ਦੱਸੇ ਆ ਭਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, 4 ਗੁਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਣਾ ਹੈ ਗੁਨਾ ਅਵਲ। ਅਵਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾ ਗੁਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰਤ ਸੀ, ਬਸ ਔਰਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਗੁਨਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ। ਦੂਜਾ ਗੁਨਾ ਹੈ ਗੁਨਾ ਦੋਮ। ਗੁਨਾ ਦੋਮ ਮਾने ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ। ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜਾ ਗੁਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਉਹੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜਾ ਗੁਨਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਛੱਡਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹੀ, ਇਕੱਲੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜੋ ਹੰਡਾਇਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਗੇ ਗੁਨਾ ਸੋਮ। ਸੋਮ ਗੁਨਾ ਭਾਈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਜਾ ਗੁਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਖਾਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਾਫੀ, ਪਰੰਤੂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੱਸ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੜ ਗਈਆਂ, ਐਵੇਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਚਲਾਣਾ। ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ। ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਅਗਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰੌਡ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਕਰੇ ਉੱਠੇ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਗੁਨਾ ਸੋਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਔਕੜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਨਾ ਅਜੀਤ ਤਰੀਨ। ਗੁਨਾ ਅਜੀਨ ਤਰੀਨ ਭਾਈ, ਅਜੀਮ ਤਰੀਨ ਚ ਦੱਸਿਆ ਖੁੱਦਾਰ ਹੋਣਾ ਭਾਈ। ਖੁੱਦਾਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੈ ਖੁੱਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲਿਫ ਜੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਖੁੱਦਾਰੀ ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗੁਨਾ ਅਜ਼ੀਮ ਤਰੀਨ ਖੁੱਦਾਰ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। 4 ਗੁਨਾਹ ਦੱਸੇ ਆ ਬਈ। ਗੁਨਾਹ ਅਵਲ, ਪਹਿਲਾ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਔਰਤ ਹੋਣਾ। ਗੁਨਾਹ ਦੋਮ, ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ। गुना सोम, सुतंत्र कमाने वाली। और गुना अजीम तरीन, खुददार होना। एक ही कहते हैं उसने गुनाह है जो दसे है भाई। ठीक है भाई, तुसी स्वै जीवनियां पढ़ लियो, मैं उत्थे डाउन PDF पाइया हुई है और कई मैं पा दूंगा।